Hello everyone, my name is Divyashri. My topic is subrogation in insurance. In this, first, meaning of insurance. Insurance is a policy or plan, is a legal contract between the insurer and insured. Insurer in the sense insurance company and insured is policyholder. Insurance is a premium of compensation for any potential future losses. It facilitates financial protection against by reimbursing losses during crisis. Under this contract, insurance holders regularly pay money to the insurer in the form of premium. Premium are periodical payment and different insurance offers diverse premium. Insurance is designed individual, company or other entity in the case of unexpected losses. The subrogation is comes under the principle of insurance. Subrogation, it was not applicable to each and every circumstances, but it is capable and applicable in special circumstances. ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ subrogation. Subrogation in insurance is a term used to describe a legal right the insurance company holds to legally pursue a third party responsible for the damages caused to the insured. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಲೀಗಲ್ ರೈಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. In simple language, when an insurance company pays you the amount you claimed in a situation where the third party is responsible for the damage in question, you subrogate your right to the insurance company. This means you give the insurance company the legal right to sue the person who caused the accident to recover the money paid to you for the damages. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ರೈಟನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಬ್ರೋಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ರೈಟನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಅಸೆಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತನ್ನ ರೈಟನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಬ್ರೋಗೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್. And this first week says car accident, then the second one insurance company compensate policy holder, then third one insurance company sues at fault driver for damages. ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇರೆಯವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂ ಎಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಹರ್ಟ್ after a reckless driver bump into your car. Now the back of your car is damaged and this guy doesn't even seem to accept his fault. You have no time to fight this out or argue further. So you move on with your damaged car and instead get your comprehensive car insurance to pay for the damages. Subrogation could help you out. Your insurance company here will
to hold the third party responsible for the damage and reimburse both the amount of money you spent from your pocket plus the amount of money your insurance company paid to for due to the damages and losses caused. ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರ ಫಾಲ್ಟನ್ನು ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಕಾರ್ ಓನರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಕಾರ್ನೊಂದಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಓನರ್ ತನ್ನ ರೈಟನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಕಾರಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಲಾಸನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಓನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕಾರ್ ಓನರು ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವನು ತನ್ನ ರೈಟನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಶೂರರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ರೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ to insured, an insurer is entitled to stand in the shoes of the insured and can enforce the insured's rights against the third party and reimburse the amount. ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಪರವಾಗಿ ರೈಟನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ರೈಟನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಬ್ರೋಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್, ದ insurer is subrogated to the rights of the insured may prosecute a suit against the wrongdoer for recovery of its expenditure. ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ರೈಟನ್ನು ಸಬ್ರೋಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಡೂವರ್, ಯಾರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅವನ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಲಾಸನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, equitable subrogation. Equitable subrogation is one of the most common elements in the insurance company, where an insurance company recovers the claim amount from the third party who caused the damage to the insured vehicle. Most of the cases involve other parties. Somewhere, some expectation exists such as damage due to flood or earthquake. In these cases, subrogation cannot be conducted. Equitable subrogation ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಗೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫ್ಲಡ್ ಆರ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕಿಂದ ಆದರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್. ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್, where an insurance holder get to stand in the insured's shoe
to sue third party after the insured has forfeited his authority in the insurer. Sometimes insured may not want to continue with the subrogation for peace of mind. At that time, as per contractual subrogation, an insurer can file a lawsuit against the third party for the loss repaid. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತನ್ನ ರೈಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ ಲಾ ಸೂಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. In the last, statutory subrogation. Unlike the other two subrogation, a statutory subrogation does not involve an insurance company to recover the losses to the insured vehicle caused by third party. In this case, both insured and the other party make a pact of compensating the loss amount to among themselves without involving the insurance company. This procedure is more straightforward than the other two subrogation. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಸಬ್ರೋಗೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಟು ರಿಕವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಓವರ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಲಾಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಪರವಾಗಿರ್ತದೆ. When an insurance settles a claim in full, the insurer has a legal right over what is left of the property. ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೈಮನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ದ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. An insured person should or must impair the insurer's subrogation right if not he loses his right to be indemnified. Life is a policy of benefits. Subrogation does not apply to the life contract but only to policies of indemnity. ಸಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ. ಇದು ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಬ್ರೋಗೇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ರೋಗೇಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.